ایک بات افتخار صاحب، ابھی آپ نے کہا اگر قانون اور آئین کے مطابق کوئی تحریک ہو تو وہ بھی چلنی چاہیے، دوسرا آپ نے کہا عدالتوں سے جو اس کو قانون کے مطابق ریلیف ملے بالکل ملنا چاہیے، شواہد کمزور ہیں تو رہائی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے سر کہ تحریک انصاف کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور ویسے بھی اس نظام کے اندر وہ 6 ججز کا خط اپنی جگہ سب کچھ، اتنی مداخلت ہے ایگزیکٹو کی عدلیہ کے معاملات میں کہ عمران خان کو تو کوئی فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا۔ عمران خان کو تو کوئی سزا جو اب ان کی سزا ایک ہے ایک 190 ملین پاؤنڈ مقدمے میں، وہ تو ان کی اپیل ہی نہیں لگتی، سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں لگتی، تو ان کو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے، ان کی فیملی زیر عتاب تھی، ان کو بس کبھی ریلیف مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ہم اس کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں کہ بدلا کچھ نہیں؟ اس وقت کے حالات تھے، ادھر بھی انٹرونشن تھی عدلیہ کے معاملات میں، عدلیہ کے معاملات میں آج بھی انٹرونشن ہے حکومت کی یا حکومتی اداروں کی؟ میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا صرف ایک قیدی ہے؟ اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ایک قیدی کے خلاف ہی مقدمہ چلانے کے لیے تمام عدالتیں بنی؟ نہیں، کیا باتیں ہم کرتے ہیں؟ درست بات ہے، ایک نہیں جو بینیفٹ، ایک سیکنڈ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے میں شاباش دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ جس دن سے وہ جیل میں گیا ہے ہم اس کے علاوہ پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں۔ پروگرام کا آغاز اس سے شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا خاتمہ بھی اسی سے شروع کرتے ہیں، تمام کے تمام ٹیلی ویژن والے، آلموسٹ تمام اینکر، اور یہ ہے ان کی کامیابی۔ آپ کا یہ سوال کہ 26ویں ترمیم سے پہلے یہ گرفتار ہوئے ہیں یا 26ویں ترمیم کے بعد یہ گرفتار ہوئے ہیں؟ بہت پہلے گرفتار ہوئے۔ اس کا بھی تو جواب مجھے چاہیے، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے۔ اور کیا 9 مئی کو کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ میں نے تو لاہور میں دیکھا۔ میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو اگر کیس بنایا ہے اور وہ پروسیکیوشن کا کیس اس قابل ہے کہ وہ عدالت میں سٹینڈ کر سکتا ہے تو سزا ہونی چاہیے۔ اگر پروسیکیوشن کے کیس میں کوئی سکم ہے تو اس کا فائدہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول گو ٹو دی کنسرن پرسن جو اس میں آپ نے ملوث کیا۔ میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ون آف دا فیو جرنلسٹ ان پاکستان جو کہتا ہے اس کو سزائے موت مت دینا، جو کہتا ہے کہ پارٹی کو بین مت کرنا۔ میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوں، لیکن اتنا بھولپن کا اظہار بھی تو نہ کریں جتنا بھولپن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیوں آپ ہر وقت ہر مہینے ایک نعرہ مارتے ہیں انسرٹینٹی کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر؟ یہ غلط ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ امریکہ کے ایک صدر کا انتظار کر رہے ہیں، آ جائے گا امریکہ کا صدر اور چلا بھی جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اگر امریکن صدر کے کہنے پر لوگوں کو رہا ہونا ہے، جس طرح آپ نے مجھے بتایا کسی باتھ روم میں مل کر فیصلے ہوئے، مجھے وہ باتھ روم فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور نہ باتھ روم میں ملنے والے دونوں کریکٹر مجھے اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے 2 کریکٹر کسی ایسے باتھ روم میں ملیں جہاں پہ ایسے فیصلے ہوں۔ اور جس ملک کے فیصلے باتھ روموں میں ہوں تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شرمناک واقعہ ہے اگر ایسا ہوا ہے۔ آپ کیا بات چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کہ پاکستان کے ایک سیکنڈ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر روز ہڑتال، ہر روز مظاہرہ، ہر روز دھرنا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ریاست نہیں چلے گی۔ ریاست میں کیا کمزوری ہے؟ سینٹ چل رہی ہے، اسمبلی چل رہی ہے، چاروں اسمبلیاں چل رہی ہیں۔ آرگیومنٹ کہتے ہیں ریاست ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں انصاف نہیں مل رہا ہمیں، ریاست ڈنڈا برسا رہی ہے۔ کون سا ڈنڈا؟ کون سا ڈنڈا بھائی؟ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں اتنی عرصے کے بعد کہ ایک پوری فہرست چھاپ کے جاری کی جائے پی ٹی آئی کی طرف سے with CNIC نمبرز کہ اتنے 2 سالوں میں کتنے لوگوں کی کل گرفتاری ہوئی، اور ہم بھی بتائیں گے کہ تاریخ کے اندر اتنے سالوں میں چلنے والی تحریکوں کے اندر کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، کتنوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے مارتے وقت ان کے مائک رکھے جاتے، مائک منہ کے آگے، تاکہ کوڑے کی جو آواز ہے، جو ان کی آہ نکلے، وہ لوگ سنیں اور لوگ خوفزدہ ہوں۔ اور یہاں بھی کہا گیا کہ ہم نے 3 آدمیوں کو برسرعام پھانسی اس لیے دی کہ لوگوں میں دہشت پھیلے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے بھائی۔ صحیح بات ہے، نہیں آپ نے تو دیکھا ہے، تاریخ ان سے نہیں شروع ہوئی۔ اور پاکستان کے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ایک لمحہ، جی
एक लम्हा, तो फिर क्या बात करते हैं। अच्छा चले, मैं कहता हूं पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने, हाँ वो किसी सियासी जमात से भी तल्लुक रखते थे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली, वन मैन वन वोट और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कुर्बानी दी है। हाँ मैं उनसे नजरियाती तौर पे इख्तिलाफ क्यों ना करता हूं। बात ये मंसूर साहब, मेरे ख्याल में 9 मई को जो हुआ वो मैंने और आपने तो खैर जो जना हाउस था उसकी हालत आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, तो हमने तो अपनी आंखों से नेकेड आई से देखा वहां क्या हुआ था। बट क्या ये आर्ग्यूमेंट फिर जिस तरह इफ्तिखार साहब ने फरमाया, वो कहते हैं ये अनसर्टेनिटी क्यों क्रिएट की जाती है और कौन सा डंडा, तारीख अब से शुरू नहीं हुई, तारीख तो बहुत पहले की है। लगभग इसी तरह की बात हम डिस्कशन में भी करते हैं कि पहले भी हमारे मुल्क में एक तारीख रही है, तारीख आज भी बन रही है, लेकिन क्या बिल्कुल रैशनली अगर सोचा जाए, बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ के आर्गूमेंट में कोई दम नहीं है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है या हमें इंसाफ नहीं मुहैया हो रहा या अदालती निज़ाम में हुकूमती मुदाखलत बहुत है। मुनीब साहब, इमरान खान साहब से जो गलतियां हुई हुई हैं, जो नालायकियां हुई हैं, जो कॉम्पिटेंसी के इश्यूज हैं, जिस तरीके की तर्ज सियासत है, उसमें मेरे ख्याल में मुझे अपनी राय को दोबारा इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग तो अब जानते हैं। मतलब हमारे बारे में तो अब एंकर्स के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना, जैसी किसी को टीवी पे देखते हैं तो लोगों को पहले ही पता होता है इसने क्या कहना है। तो इसलिए मेरी क्या राय है इस सिलसिले में वो तो है, लेकिन मेरा इख्तिलाफ ना थोड़ा सा इस आर्ग्यूमेंट के साथ है। मुझे इसके अंदर एक फ्लॉ नजर आता है जब ये कहा जाता है कि जनाब भुट्टो के दौर के अंदर जो है वो कोड़े मारे जाते थे, भुट्टो के दौर के अंदर जो है वो लोगों को उठाया जाता था, काल कोठरी में डाला जाता था। तो वो दो दौर ही क्या था जब वहां पे जुल्म सितम हुआ था, ये तो है ही कुछ नहीं। या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अब तक देखा ही क्या है, कुछ नहीं देखा। मुझे इसमें जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि फिर मेरे ख्याल में भुट्टो साहब के दौर के अंदर ना शायद उस वक्त अगर इसी तरह कोई टॉक शो होता, इसी तरह कोई तज्जिया होता, तो शायद उस वक्त भी शायद कोई ये कहता कि क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा काल कोठरी में डाला है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, कोड़े मारे हैं, यही किया है ना। तुम्हें तो पता ही नहीं है आज से 100 साल पहले तो गर्दनें उड़ा दी जाती थी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि लकड़ियों के साथ खड़ा करके आग लगा दी जाती थी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किलों की दीवारों के ऊपर खड़ा करके धक्का दे दिया जाता था। तो अभी तो तुमने देखा ही क्या है, तुमने अभी बर्दाश्त ही क्या किया है। सो मेरा एतराज इस बात पे तो यानी कि बेसिकली जब तक हम उस लेवल पे नहीं आएंगे, जब तक एक सियासी जमात के साथ वो सब कुछ नहीं होगा, तो उसे गलत ना कहा जाए, उसे ये ना कहा जाए कि नहीं नहीं जनाब वाकई इलेक्शन के अंदर भी कोई धांधली हुई, वाकई यहां पे जो है वो कोर्ट केसेस भी जो है वो इसी तरह इसी डगर के ऊपर चलते रहे। बतौर एक सहाफी मेरा तो ये काम है कि मुझे जब जब वो नजर आए तो मैं तब तब कहूं ये गलत है। मैं ये आर्गुमेंट भी ये गलत है कि जनाब, मैं कई सहाफियों से मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब उनसे सवाल किया जाता है जनाब 2024 में धांधली हुई थी, वो आगे से कहते हैं 2024 में वही हुआ था जो 2018 में हुआ था। यार बात यह कि 2018 में धांधली हुई थी, हाँ जी 2018 में हुई थी, तो 2024 कहने के मुंह की टेप लग जाती है। तो फिर यह भी कहे ना कि हाँ जी 2024 में भी वही सब कुछ हुआ जो 2018 में हुआ था। बतौर सहाफी आपके सामने जब गलत हो तब बोले कि गलत है। यह क्या बात हुई कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड है। सर्टेन स्टैंडर्ड क्या है? सर्टेन स्टैंडर्ड यह है कि एक सियासी जमात के लीडर को फांसी हुई थी। अच्छा जी, इंतजार करें इमरान खान साहब का कि जनाब इनको फांसी दी जाए, तब हम कहेंगे हाँ हुन तो पीपल्स पार्टी से बराबर है। इससे पहले तुझे कुछ नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह एक बड़े भाई को जो है वो आज से 10 साल पहले मुक्का मारा गया था, उसके छोटे भाई को 10 साल के बाद चपेट मारी गई। वो रोता हुआ मां के पास आया, उसका क्या हुआ है जी, मुझे चपेट मारी गई। और नहीं तेरे भरा नु तो मुक्का मारिया सी। वो मां वो कहे जी मां जो मैंने मुक्का नहीं पाएगा तो तू मैंने प्यार नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि लोगों को दीवारों से फेंक के मारा गया। आप बात कर रहे हैं आज से 600 साल पहले की। आपने ये कहा गलत था ना, आपने कहा कि आप 600 साल की पहले की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। सर मैं ये तो कह रहा हूं सर कि ये नहीं होना चाहिए ना। आपकी मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि मुझे बताएं कि क्या उनके पीटीआई के जो गिरफ्तार शुदा लड़के थे वो रिहा हुए या नहीं हुए? क्या मुकदमात वापस हुए या नहीं हुए? क्या 19 मुकदमात एक दिन में खत्म हुए या नहीं हुए? तो ये भी तो हकीकत है ना। सर मैंने कब कहा है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि खत्म हुए कि नहीं हुए। बात सवाल ये कि आपका कानूनी तरीकाकार क्या दुरुस्त है? क्या यहाँ पे जिस किस्म के केसेस बन रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या वर्स है या नहीं है? आपसे पहले मैं कह चुका हूं, नो मैं पहले कह चुका हूं कि प्रोसिक्यूशन जब तक किसी को साबित न कर सके मुल्ज़म, उसको राइट आर्गुमेंट मिलना चाहिए। सर बेसिकली जो इस्तदलाल